салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо романи теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саторӣ. оғози гуфтори 11. кампири холморо асосан барои одатҳои хубаш мардуми деҳа ҳурмат мекард. вай иззатталабу тамъгар набуд. мешунавид ки касе бемор аст, ба сари болинаш мерасиду эмуддамашро карда ба бемор сабукӣ мехост, аз даргоҳи Парвардигор ва зуд баромада мерафт. бемордор агар чизе диҳад, аз қабили як нони гарм, пиёлаи равғани маска, ягон каллақан ё як коса орд, ҳай балам даму дуоро фурӯхтану вол аст, гӯён рад мекард ва медонист ки модар ё ҳамсари бемор онро баъд дучанд карда бо дасти ягон кӯдакаш ба хонаи пиразан мефиристод. боре келини ҳамсоя сари кӯча кампири холморо дида: бибиҷон, ҳамин бачам 2 шаб боз дар гаҳвора ғаш мекунад, ба рӯяш як куфу суф мекардед? гӯён ба писараки сари дасташ ишора намуд. кампир ба кӯдак наздик шуда зери лаб чизеро ба хондан оғоз намуд. ин лаҳза тифли 7 моҳаи ширмак ағуввақкунон ба чашмони калон калони кушода ва бо даҳони боз ба рӯи пиразан нигариста бодастони хурдакакаш тафак мезад. пиразан ки дуояшро тамом карда буд, ба рӯи кӯдак даҳонашро наздик бурда ба зарба гуфт. аз садои ногаҳонӣ ва туфи хунуки таҳони бедандони пиразан кӯдак як қад парид. оҳо келин, бачат тарс доштааст. бо як куфи сари кӯча вам аз бадани дилаш дур намешавадӣ? баъди шом биёр хононда-тиям, гуфт кампир ва ба дарвозаи 2 қабатаи фарсудаи чӯбини ҳавлияш ки рӯбарӯи ҳавлии таги чинори солхӯрдаи маркази деҳа буд даромад. кампири холмо пас аз шом ҳанӯз аз рӯи ҷои намоз нахиста буд ки келини ҳамсоя кӯдак сари даст даромада омад. кампир кӯдакро ба бағал гирифта ба дуохонию куфу суфаш сар кард. пиразани солору пуртаҷриба баробари дуохонӣ бадани кӯдакро аз рӯи либосҳояш палмосида дар байни шонаҳои тифл чизи лундаи сангчамонанди сахтеро ҳис кард. аз зери ҷомачаи кӯдак даст дароварда муҳраи чундулона лундаи аз чӯби туғ тарошидаеро ёфт ки барои аз чашми бад дур нигоҳ доштани тифл ба гарданаш овехта буданд. кампир онро ноаён тоб дода ба болои синаи кӯдак оварда аз гиребончаи куртааш берун бароварда монд. сипас пайи ҳам 1-2 бори дигар суф гуфта: ма ин шаб иншаллоҳ барра бар ин хоб мекунад. гӯён кӯдакро сари дастӣ ба модараш дароз кард. пагоҳӣ пас аз намози бомдод модари кӯдак дар як табақчаи чӯбин 10 дона тухм ба зиёрати кампири холмо омада миннатдории зиёде изҳор кард ки кӯдакаш ҳанӯз ҳам дар хоби ноз аст. ҷон дар кафи даст. шаб пухт. 2 фарсанг роҳ то дамидани субҳ, яъне 2 соат вақт мондааст. ба соати рӯшноидеҳи дастӣ ки дар ҷайб нигоҳ медошт нигарист. соат наздик ба 2, тақрибан 13-14 километри дигар то дамидани субҳ роҳ рафтан лозим. ба осмон нигарист. ситораи корвонкуш дар болои сараш чашмак мезад. ту ин ҷои фиребгар! гӯён саёд нақли падарашро дар яке аз шабҳои зулмоти палакбонӣ ба хотир овард. ин ситора корвонкуш ном дорад. аввали шаб аз галла ситораҳо ҷудо аз ҷониби қибла мебарояд. дар аввал чандон равшанӣ надорад, вале дар ними шаб ба болои сарад рост шуда чунон равшан мешавад ки агар ба он нигоҳ карда истӣ гумон мекунӣ ки лаб паст мезанад.
به یاد آورد صیاد نقل پدر بزرگوارش را. به همین مانند ستاره دیگری روشنی هست که از جانب آفتاب برا دمی خروسبانگی پیدا می شود. انا وی را ستاره روز یا ستاره صبح می گویند بچم. ستاره روز هم مثل ستاره کاروانکوش از همه ستاره های دیگر روشن‌تر است، ولی وی مثل این ستاره فریبگر لپس نمی زند بلکه به اطراف نور می پاشد. بعد ستاره روز تا آغاز طلوع آفتاب تا وقتی که نورهای اولین آفتاب به کبودی فلک روانه می شود نمایان است، ولی ستاره کاروانکوش برابر دمیدن صبح چون دزد شب رو ناپدید می گردد. قصه آن شبه پدر درباره ستاره کاروانکوش آنقدر مراق انگیز بود که صیاد از پدرش خواهش نمود که نصف شبی او را از خواب بیدار کند تا لپس زدن آن را با چشمان خود ببیند. صیاد نقل پدر را به یاد آورده بیابان عرب و صحرای سنگیستان افغانستان را با هم قیاس میکرد. قسمت عجب گردش های ناگهانی داشته است که تصور کرده می توانست که روز این پیسرک آفتاب سوخته و گزگوشی پلکبان برای اجرای کدام یک سپارش مهمی دولتی شب سنگیستان ملک آن سوی رود آمو را تنها و پیاده جان در کف دست عبور می کند. بله، جان در کف دست. بجز یک کارچه خوردکه که افغانی ساخت که آن را هم تخمین می کرد شاید رمز باشد یا پر از رمز، اقلاً اجازت با خود گرفتن یک تفنگچه را هم ندادند که قوت دیلش شود. نه سراغه معینه که داند به کجا می رود، برایش چی معلوماتو در کدام شکل می دیند یا چی معلوماتی می برد معلوم نیست. تنها همین قدر گفتند چوپان شترسوار در سرحد آدمی خودی است، وی راه من بعدت را معین می کند. صیاد حتی تصور کردن نمی توانست معلوماتی را که با خود دارد در مورد رسیدن به جای درکاری نقشه تمام اتفاقچیان مخالفان حکومت افغانستان را برباد خواهد داد. صیاد خوب آگاهی داشت از روی وظیفه‌ای که عین زمان و اجرا می کند به یکی از گروه‌های کشف در خارج کشور، یعنی برازویدکا داخل دارد. ولی به کدامش؟ وی به طور خود رازویدکا را گروه بندی کرده بود. در خصوص گروه اول حاجتی گپ نیست، زیرا به این گروه اساساً بعض دیپلمات ها داخل می شوند. آنها طبق قانون‌های بین الخلقی وکالت بلند دخل ناپذیری دارند و در سفارتخانه ها به این یا آن کار رویکی مشغولند، ولی در اصل وظیفه دیگر دارند. کار این قبیل رزویدچیکا همیشه بالای روغن است. این طایفه به قول الیت رزویدکا می باشند و به این گروه نه هر کس را می فرستند، اگرچه در کسبش اولیا باشد هم. این جای امکداران و تقادار هاست. در خارج کشور هم برایشان شرایط خوبی کار و استراحت مهیاست. در مورد فاش یا دستگیر شدن تنها از آن دولت بیرون کرده می شوند و با همین جانشان خلاص. گروه دویم را صیاد شرطاً آگاهان نام داده بود. به این گروه آنهای داخلند که پس از سپارش مرکز تمام مسئولیت را به دوش داشته عملیات را به نقشه می گیرند و رفت اجرای آن با خردترین جزئیاتش تحت نظارتشان می باشند. این گروه را کسی نمی داند. حتی در مرکز هم یک نفر تنها کوراتور حامی درباره گروه معلومات دارد و وی هم از گروه تنها یک نفر سردار گروه را از روی سیما و قواره می شناسد و خلاص. در خصوص دیگر اعضای گروه که از 3 یا 5 نفر نباید زیاد باشند تنها معلومات دارند و خلاص. حتی عکس آنها را در دیلهایشان گذاشتن ممکن نیست.
نامهای رقمی یا رمزی دارند. این طایفه با نام نلیگل، غیر رسمی یا تماما پنهانکار یاد می شوند. اسم ولدی حقیقی آنها را غیر از خود آنها کسی نمی داند و شاید خودشان هم ندانند، زیرا آنها عادتا هنوز در کودکی از حساب یتیمان بیکس و کوی خانه های بچه ها انتخاب کرده می شوند. اعضای چنین گروه ها در خارج از کشور شهروندی رسمی همان دولتی هستند که در داخل آن فعالیت می برند. بعضیشان حتی شهروندی یک چند دولت را دارند و چندین زبان را می دانند. آنها همه را می دانند و می شناسند، ولی چهره اصلی آنها را نه کسی از آدمان خودی می شناسد و نه بیگانه. اگر دغل کرده گوییم جوان مردانی بیکس و کوی اند. آنها برای خود غیر از وطن که اکثر در وطن هم نیستند هیچ چیز ندارند و داشته هم نمی توانند. آنها تا یک دوره معین، تقریبا تا 45-50 سالگی، عائله معین، زن و فرزند ندارند. حیات اکثری آنها بسیار فاجعه بار انجام می یابد. عادتاً بی نام و نشان از این دنیا می روند، هرچند که بعدی به دنیا آمدن چون دیگران نام داشتند. آره، آنها را کسی نمی شناسد، ولی از کارنماییشان سالها بعد با نامهای دیگر قصه می کنند، شعر و داستان اثرها ایجاد می نمایند. پاوست و رمانهای سرگذشتی ماجراجویانه دیتکتیوی می نویسند، فیلمهای سلسله دار می آفرند. خلاصه کلام شترلس‌های نو در ادبیات بدیعی پیدا می شوند و باز تنها از عید به عید و در چاربینی های جشنی اداره برایشان چنین نوشواد صدا می دهد: یادشان بخیر. انا برای همین عباره یکی عمومی آموزشی یادشان بخیر از بحر زندگی آرام و آسوده و لذت عمر ناتکرار گذشتند. این جوان مردان صاحب وطن گاه در عوض این همه صداقت با شبهه اندک قربانی رذالت و بی‌عدالتی ها و تهمت هم می گردند. بعضن کارنامه های چندین سالهشان در پس یک خطایی تصادفی ناعیان مانده، بجای ستاره قهرمانی به سر سینه زدن داغ منفور خیانت به وطن را به نام و نسبشان پرچین می سازند. حتی بعضی هایشان با تمغه خائنی ساختم در ممالک غیر عمل می کنند و ابداً افشان نمی گردند. در بایگانی مخصوص KGB یا رزویدکای نظامی گروه به بیرک اصل نامه این قبیل مهری تماما مخفی به مهلت گذاشته شده است. نه عنوان و نه رتبه بلند و نه قطار آردن های درجه دار برایشان. بله، پگان های زربافت و پرجلای قطار ستاره دار، آردن های رنگ برنگی درجه دار سر کیف و روی سینه آنهای را زیب می دهد و پر می کند که بار هم از کابینت های کاری بر هوای و با تمام شرایط های عالی استراحت و معیشت مجهز و تامین خود 5 فرسخ دورتر نرفتند و اگر رفته باشند هم تنها به صفت دیپلمات کارمندی سفارتخانه فرستاده شدند که جانشان در امان باشد. رفتن این طایفه به اجرای سپارش های خوفناک یا طور معمول تماما مخفی موافق دستور قطعیاً ممکن نیست، زیرا آنها یتیمکانی به کس و کوی نیستند. آنها به قول کله هایند که با سایه پگانهای بدواهیمه سر کتفهایشان کدرپایهایی در مسافه هزارها کیلومتر دور عمل کننده را در گوشه های گوناگون دنیا باید اداره کنند. این رباط پایها که مطیعیت
و چون این کله های مرکزی را چون شرفی کسبی به خاطر آبادی و آزادی وطن همیشه خوش قبول دارند و جان در کفی دست شب و روز از پی اجرای سپاریشند، مثل صیاد این لحظه به گوشه خیال هم آوردن نمی توانستند که چنین کله ها در مرکز بر اثر باد فساد بازسازی به مشام رسیده نیت‌های دیگر دارند و الکی نقشه غصب دارایی و ثروت‌های هنگفتی وطن را به خاطر تأمینات هفت پشت آیندهشان تحریزی می‌کنند. گروه سیوم اجرا کننده ها این طایفه اساساً از یک نفر عبارت بوده، بعضاً وابسته به حجم کار و وضعیت تا 3 نفر شده می توانند، ولی تنها یک نفرشان با گروه اول توسط رابطه‌چی به علاقه برآمده می تواند. اینها هم از جمله جوان مردان بیکس و کوی یا از طبقه پرولتارها بوده. در ممالک خارج در وظیفه های گوناگون خدمت رسانی، دکتر دندان، برادر یا خواهر شفقت، اپتیکچی، استای ساعتساز، سوداگر دکاندار، زرگر، کسمتولوگ، پیشخدمت آشخانه یا رستوران، سرتراش، پاسبان مؤسسه، روحانی کلیسا یا مؤذن مسجد، ملای محله، باغبان، کوچه‌رو، نظارتچی برق، چوپان و غیره کار میکنند. بعضا سرمایه‌داران و تاجران موفق و خادمان مطبوعات هم در بین آنها هستند. کار این دو گروه آخر نهایت خوفناک است. از حمایه دیپلماتی هم برخوردار نیستند. در مورد آشکار گردیدن یک نفرشان از شخص آشکار گردیده تحت فشار و عذاب و شکنجه معلوماتی را به دست آوردن ممکن است که بر اثر آن حیات تمام گروه زیر خطر مانده، نقشه هم برباد می رود. بر علاوه جنجال های بین الخلقی و ناتوازی خایش به حساب است. من چی؟ گروه چهارم شاید به یگان گروه دخل نداشته باشم، زیرا درباره عملیات و نقشه چیزی نمیدانم. حتی نمیدانم که با خود چی معلومات برده ایستادم یا در بازگشت چی معلومات خواهم آورد. مرا دستگیر کنند و کشتنی شوند هم هیچ گونه معلومات ارزشمند به دست آورده نمیتوانند، زیرا خودم هم غیر از گپ‌های عمومی چیزی را دقیق نمیدانم. یعنی من برای چی میروم و میآیم این را تنها یک کس میداند، آن هم پالکونیک دانچنکا. هرچند که وی دانچنکا درباره من همه چیز را میداند، ولی من درباره او چیزی را نمیدانم. در مورد دستگیر شدنم تحت تفتیش و عذاب و شکنجه هم سیرش را فاش کرده نمیتوانم. یعنی از من خائن نمی براید که کسی از نزدیکانم از نامم آر کند. تنها یک نامی دانچنکا باشد چیز داده نمیتواند. خدا میداند که در اصل وی کیست. امروز کمیسر نظامی پالکونیک دانچنکا، فردا جای دیگر کاپیتان کلاس، بعد آبرشتورمانفیورر شتیرلیتز، اندکتر پروفسور کمبریج استفان لانگ، یا خود اتشه حربی کدام یک سفارت در غرب گنرال افاناسیف. خلاص طوری که میگویند کافتگرد و یافتگیر. شنونده های عزیز، شما романи تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 11